welcome to today's webinar. I am Dr. Fariha Rizwana, your moderator for today's session. And it's my pleasure to be joined by my co-moderators, Dr. Shabnaz Mustari, Dr. Fatima, Dr. Kaniz, and Dr. Fayaz. Together, we will guide you through an exciting discussion on peer-reviewed publications under DREAM USMLE, groundbreaking insights on magnesium and COVID-19 severity. Before diving into today's topic, I'd like to take a moment to briefly talk about DREAM USMLE and its mission. Founded in 2015 by Dr. Abdullah Al Masood, DREAM USMLE is a non-profit, professional, and membership-based organization dedicated to supporting Bangladeshi medical graduates as they pursue medical careers in the United States. DREAM USMLE provides a comprehensive range of resources and support, including specialized program for USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 3 residency interviews and OET preparation, Young Physicians Workshop, to inspire and mentor the next generation of medical professionals. Tailored webinars covering critical topics like residency preparation, career counseling, and fellowship guidance. Access to United States clinical experiences and research collaborations. Mental health support to navigate the emotional challenges of this journey. Under the visionary leadership of its founding chairman, Dr. Abdullah Al Masood, DREAM USMLE has become a cornerstone of support and guidance for Bangladeshi physicians aspiring to excel in the United States. Now I'd like to hand the floor over to my co-moderator, Dr. Shabnaz Mustari, to continue the session. Thank you. Thank you very much for starting and DREAM USMLE to organize this webinar. And today we are very excited to have a great panelist with us who have managed to publish a peer-reviewed journal, its most impactful journal, PubMed, and all of them is DREAM USMLE student and guided by DREAM USMLE as well. Let's start with the topic. It's the groundbreaking insight of magnesium and COVID-19 severity. This is a peer-reviewed journal publication under DREAM USMLE in PubMed journal. And I would like to introduce you our panelist of today's webinars who was involved in this publication. At first, Dr. Mehrab Hossain, who is cardiology resident in Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Bangladesh. Welcome. And then I would like to introduce Dr. Fatiha Nadia Tabassu. She is also a resident of gastroenterology in Dhaka Medical College Hospital, Bangladesh. And Dr. Tasnim Jabbar Brishti, she is very known face of DREAM USMLE because she is a moderator of DREAM USMLE as well. And Dr. Tanvir Ahmed, who is Executive Training Marketing Strategy Department of Inceptor Pharmaceutical. Welcome you all, and very, very congratulations to manage to publish this peer-reviewed journal. I would like to invite Dr. Mehrab Hossain at first to the platform to share his journey with us. Welcome. Thank you, Dr. Shabnaz, for giving me the floor. Assalamu alaikum, everyone. Firstly, I'd like to express my gratitude towards Allah for this achievement. And I would also like to extend my gratitude to Dr. Abdullah Al Masood sir that he has given us a platform to collaborate, share our ideas, and work together as a team to finally complete a research and then published in a reputed journal, in a PubMed Index journal. যেহেতু আমার মনে হচ্ছে এখানে অনেক বাংলাদেশি পার্টিসিপেন্ট আছে, আমি এখানে আমাদের রিসার্চটা সম্পর্কে শর্ট করে বলি। রিসার্চটা যখন শুরু হয় তখন আসলে কোভিড চলছিল, তো সেই হিসাবেই আমাদের টপিক সিলেকশনটা হয়
কোভিড-19 নিয়ে, এবং তখন কোভিড নিয়ে প্রচুর রিসার্চ চলছিল যে আমরা কি করব। কোভিডের সাথে একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া যায় বিভিন্ন ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের। তো সেগুলো সার্চ করতে গিয়ে আমরা একটা জিনিস পাই যে ম্যাগনেসিয়াম, যেটা নিয়ে তখনও সেরকম ভাবে রিসার্চ হয়নি। সেখান থেকে আসলে আমাদের এই টপিক সিলেকশনটা করা। আসলে একটা হচ্ছে আমাদের রিসার্চের এই প্রোটোকলটা যখন তৈরি করা হয়, তখন আমরা আসলে কিন্তু জানতাম না যে এটার আলটিমেট রেজাল্ট কি হবে, আসবে ফলাফল কি আসবে, এটা পাবলিকেশনে যাওয়ার মতো হবে কিনা, পাবলিশড হবে কিনা, অনেকগুলো আনসার্টেনটি ছিল। তারপরে কিন্তু আমরা কাজ শুরু করি। তো আমি ইন এ শর্ট প্রসেসগুলো কি বলে দেবো, তাহলে অনেকের হয়তো সুবিধা হবে যে রিসার্চের এন্ট্রি নেওয়াটা কিভাবে হয়। আসলে রিসার্চ জিনিসটা আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য বেশ টাফ, সোজা কথায় বলতে গেলে শুরুতে আমরা বুঝতে পারি না কি করব। তো আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের অ্যাজ এ বিগিনার যেটা বাংলাদেশ থেকে বা বিগিনার হিসেবে করা সম্ভব, সেটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিভিউ করা অথবা কেস রিভিউ করা। কেস রিভিউ করার জিনিসটা মানে হচ্ছে আমি একটা ইন্টারেস্টিং কেস দেখলাম, সেটাকে সুন্দর করে আমরা যেরকম মেডিকেলে কেস প্রেজেন্ট করছি লং কেস, জিনিসটা কিন্তু ওরকমই, কিন্তু একটু ডিফারেন্স আছে। আমি যদি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে পাবলিকেশন করতে চাই, তাহলে কিন্তু সেই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করেই আমাকে কেসটা সাজাতে হবে, রিভিউ করে লিখে পাবলিকেশনের জন্য পাঠাতে হবে। তো এগুলো আসলে বিভিন্ন রকম কোর্স আসছে, ড্রিম অ্যাসেম্বলি রিসার্চ গ্রুপেরও দেখেছি বেশ আলোচনা হয়। মানে এগুলো নিজে থেকে একটু শিখে নিলে তাহলে তার জন্য কাজটা ইজি হবে। আর এরপর আরেকটু কঠিন যেটা, সেটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিভিউ। সিস্টেমেটিক রিভিউ যেটা আর কি আমরা করেছি, সিস্টেমেটিক রিভিউটা কি যে অনেকগুলো আইসোলেটেড রিসার্চ, সেগুলোকে কোলাবোরেট করে একটা কনসেনসাসে আসার চেষ্টা করা। রিসার্চ জিনিসটা তো একটু জটিল, এখানে চাইলেই সবকিছু হয় না। কনসেনসাসে এসে আমরা কোনো একটা ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমাদের রিসার্চ টাইটেলটাই ছিল এরকমই যে কোভিড-19 এবং তার সাথে ম্যাগনেসিয়ামের অ্যাসোসিয়েশন আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে সেটা কতটুকু, আর অ্যাসোসিয়েশন থাকলে আমরা যদি কোভিড রোগীকে ম্যাগনেসিয়াম দিই তাহলে তার কি কোনো বেনিফিট হবে কিনা। দ্যাট ওয়াজ দ্য থেরাপিউটিক বেনিফিট অফ ম্যাগনেসিয়াম ইন কোভিড-19। এটাকে কিন্তু একটু বলে রাখি যে এটা যেমন সহজ একটা রিসার্চ, এটাকে কিন্তু অনেক এক্সট্রাপোলেট করা যায়। যেমন আমরা শুধু কোভিড-19 নিয়ে কাজ করছি, এটাকে ইচ্ছা করলে যে কোনো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, সিভিয়ার ইনফেকশন, সেগুলোর মধ্যেও ডানে বামে করে আরো এক্সট্রাপোলেট করা যায়। যাই হোক, জটিল ব্যাপারে যাচ্ছি না। সহজভাবে বলতে গেলে প্রথমে আমাদের সবচেয়ে কঠিন যেটা ছিল বলতে গেলে কিন্তু এই কি রিসার্চটা আমরা করব, এই টাইটেল সিলেকশন। Thanks to our mentor, Dr. Fahima, she helped us a lot. And finally, we got the title. আচ্ছা, এরপরে টাইটেলটা সিলেক্ট করার পর মেইন কাজ একটা সাথে সাথে করে নিতে হবে, ওএসএফ এ, ওপেন সায়েন্স ফ্রেমওয়ার্ক। সেখানে একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে যে আমরা অফিসিয়ালি এই টপিকে রিসার্চটা শুরু করলাম। এরপরে যেটা করেছি আমরা, সেটা হচ্ছে যে এই আমাদের কোভিড-19 ম্যাগনেসিয়াম এই নিয়ে আসলে কতটুকু কাজ হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা সার্চ করছি, যেটাকে আমরা বলি লিটারেচার রিভিউ, লিটারেচার সার্চ, রিসার্চ সার্চ। সেগুলোর জন্য আমরা পাবমেড, এরপরে কক্রেন, আরো বেশ কয়েকটা 6-7টা জায়গায় খুঁজেছি। প্রায় 2000-এর মতো আর্টিকেল পাওয়া গেছিল। তো আমাদের রিসার্চ আর্টিকেলটা পড়লেই দেখা যাবে সেখানে একটা প্রিজমা ফ্রেমওয়ার্ক আছে, যে ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী আমরা রিসার্চের কাজটা করেছি। তো সেখানে যে প্রায় 2000-এর মতো আর্টিকেল ছিল, তার মধ্যে আমরা প্রথমে ডুপ্লিকেট গুলো এক্সক্লুড করলাম। এরপরে আমরা হচ্ছে জাস্ট টাইটেল স্ক্রিনিং এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু করে দেখলাম যে আমাদের সাথে রিলেভেন্ট রিসার্চ কোনগুলো, যেগুলো ছিল না সেগুলো বাদ দিলাম, ডুপ্লিকেটস ছিল রিমুভ করলাম। এরপরে কিছু এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ছিল যেমন এনিম্যাল স্টাডি, এগুলো বাদ দেওয়া হলো। ফাইনালি আমাদের বোধহয় 70+ আর্টিকেল ছিল, এবং সেই 70+ রিসার্চ আর্টিকেলের উপরই কিন্তু আমাদের এই সিস্টেমেটিক রিভিউটা করা। এই জায়গাটাও বেশ পরিমাণ কাজ, অ্যান্ড আই এম থ্যাঙ্কফুল টু অল মাই টিম মেম্বার্স যে সবাই ইকুয়ালি কন্ট্রিবিউট করেছে, এবং সেখান থেকে আমরা একটা ডাটা এক্সট্রাক্ট করতে পেরেছি। এই ডাটা এক্সট্রাকশনের কাজটা বেশ কষ্টকর ছিল, এবং সেখানে সময়ও লেগেছে। তো সেগুলো করার পরে আমরা
মোটামুটি ডাটা এক্সট্রাকশন হয়ে গেলে কিন্তু কাজটা অনেকখানি সহজ হয়ে যায়, আমাদের নিজেরাও বুঝতে পারতেছি যে আসলে রিসার্চের রেজাল্ট আলটিমেটলি কি আসবে। তো ডাটা এক্সট্রাকশন করার পরবর্তীতে যেটা হলো, এরপরে হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে ডিসকাশন, অ্যানালাইসিস, রেজাল্ট এগুলো মানে বারবার কাটা ছেঁড়া, মেন্টরসকে দেখানো, এক্সপার্টদের দেখানো, তাদের অপিনিয়ন নেওয়া করে করে একটা ফরম্যাটে আনলাম। ফরম্যাটে আনার পরে আমাদের, আচ্ছা যাই হোক, যে মাঝখানে রেজাল্ট রেজাল্ট কিন্তু আমাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া গিয়েছে। যদিও এখানে সিস্টেমেটিক রিভিউতে কনক্লুশন কিছু দেওয়া যায় না, সবসময়ই বলতে হয় যে ফার্দার রিসার্চ লাগে। তো তারপরও একটা পজিটিভ রিলেশন পাওয়া গেছে এবং থেরাপিউটিক বেনিফিটও পাওয়া গেছে, এটাও আমাদের জন্য একটা পজিটিভ ইফেক্ট ছিল এবং উই আর হোপফুল দ্যাট যে আমাদের রিসার্চটা পাবলিশড হবে। তো পরবর্তীতে আমরা বেশ কয়েক জায়গায় সাবমিট করি, ওখানেও কিন্তু ওরা পুরা রিসার্চ রিভিউ করে এবং ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনে যেটা হয় ওরা শুরু থেকে, যেমন ওএসএফ বললাম, সেখানে ওরা দেখে আমরা ঠিকমতো রিসার্চ প্রোটোকলটা ফলো করছি কিনা, ভিতরে কোনো ডাটা বা এগুলো কোনো মিস ইন্টারপ্রিট অথবা মিসরিড হয়েছে কিনা, এগুলো সবগুলো দেখার পরই কিন্তু ওরা একটা ডিসিশন দেয় যে ইয়েস ইট ইজ পাবলিশেবল। আর যদি না হয় সেটা ওরা বলে দেয়। আর মাঝামাঝি যেটা হয় যে ওরা বলে যে এই জিনিসগুলো ভুল আছে, তোমরা এগুলো কারেক্ট করে রিসাবমিট করো। আমাদের কিন্তু বেশ কিছু কারেকশন করা লাগছে। ডক্টর সাদমান থাকলে একটু ভালো হতো, ও এই জায়গায় বেশ খানিকটা ইনভলভ ছিল। আমিও ছিলাম, মানে এই টেবিলের এটা ঠিক মতো হয়নি, এই ডাটাটা আর একবার রিভিউ করো, বা এইজ গ্রুপটা সেম আসতেছে না, মানে বিভিন্ন ভ্যারিয়েবল যেগুলো, যেহেতু আমাদের 70+ আর্টিকেল, আলটিমেটলি বোধহয় 60 ছিল, তো প্রত্যেকটার কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি রেজাল্ট আনতে হয়েছে যে তারা কি বলছে, আমাদের কনসেনসাসের সাথে যাচ্ছে কিনা। তো পরবর্তীতে একটা সময় ওরা বললো যে ইয়েস ইট ইজ পাবলিশেবল অ্যান্ড উই ওয়ার ফাইনালি হ্যাপি, এবং এটা পাবলিশড হলো এবং হোপফুলি এটা পাবমেড ইন্ডেক্স এই সপ্তাহেই, না ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইকেই ইন্ডেক্স সাইটেশনে চলে যাবে। তো অ্যাজ এ হোল এটাই ছিল আমাদের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স। যারা টিম মেম্বার ছিল তারা খুব ভালো মতোই বুঝতে পারবে যে এটা ইট ওয়াজ লং জার্নি অ্যান্ড এবং বেশ খানিকটা টাইম এবং আমাদের যেই ইফোর্ট সবই দিতে হয়েছে মাঝখানে, মনোমালিন্য যেগুলো হয় আর কি সেগুলো সবই হয়েছে, বাট ফাইনালি উই গট ইট অ্যান্ড উই হ্যাভ ডান ইট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, Dr. Mehrab Hassan, for sharing your experience, which is very practical. একটা কাজ যখন করা যায়, যখন একটা টিম ওয়ার্ক হয়, তখন স্টেপ বাই স্টেপ অনেকটা সময় এবং ধারাবাহিকতার সাথে সেটা শুরু থেকে শেষ করা এবং একটা ফ্রুটফুল রেজাল্ট আসা আসলে অনেক ধৈর্যের ব্যাপার। এবং এগেইন কনগ্রাচুলেশন। At this point, I would like to invite Dr. Fatiha Nadia Tabassum to share her experiences with us. Thank you for giving me chance to share my experience. First of all, স্যারকে অনেক থ্যাঙ্কস যে আমাদেরকে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য। আসলে আমাদের জন্য দেশে থেকে মানে রিসার্চ করা বা এই জিনিসটা দেখা যায় যে আমাদের জন্য একটু মানে একটু টাফ আর কি, যে কীভাবে একটা রিসার্চে পার্টিসিপেট করে পাবলিকেশন মানে পাবলিশড হওয়া পর্যন্ত যাওয়া। তো এই সময় আর কি স্যারের এই গ্রুপে ইনক্লুড হতে পারলাম। আর হচ্ছে একটা মানে আমাদের হচ্ছে মেন্টর সিলেক্ট করার পরে আমরা যখন কাজ শুরু করলাম, তো তখন মোটামুটি কাজ শুরু করার পর তো ভালো মানে সব সিলেক্ট করার পর সবাই মোটামুটি কাজ করেছে ভালো মতোই। আর হচ্ছে আমাদের মেন্টর যে ছিল ডক্টর ফাহিমা, সে অনেক হেল্প করেছে এবং মানে সব ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক ভালো গাইড করেছে। আর আমাদের টিম লিডার যে ছিল ডক্টর মেহরাব, সে অনেক ভালো মতোই সব সব আমাদেরকে সব বলেছে। আর হচ্ছে যে কোন 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 কাজটা কিভাবে করতে হবে, কোনো ব্যাপারে যদি প্রবলেম ফেস করলে মানে ইজিলি তাদেরকে অ্যাক্সেস করা যেত। যেমন হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে টাইটেল সিলেক্ট করার পর সবকিছু টাইটেল সিলেক্ট করার পর
যখন হচ্ছে সিলেক্ট করার পর আমরা যখন সবগুলো মানে রিসার্চ আর্টিকেল গুলো পেলাম, তারপরে হচ্ছে যেটা বেশি টাফ ছিল যে ডাটা এক্সট্রাক্ট করাটা। কারণ সবগুলো আর্টিকেল পড়ে সেটা হচ্ছে টেবুলেশন করা। এই পার্টটা একটু টাফ ছিল এবং তারপরে ডাটা এক্সট্রাক্ট করার পর হচ্ছে আমরা যখন এরপরে ছিল কিছু রেজাল্ট বা হচ্ছে টেবিলগুলো তৈরি করা। তো সবগুলোতে আসলে আমরা মোটামুটি মানে সবাই মিলেই করেছি যতটুকু পসিবল আরকি। আর লাস্ট পর্যন্ত আ যখন পাবলিশড হলো তখন তো আসলে আ মানে অনেক ভালো লেগেছে আমাদের। আর হোপ যে আসলে এটা তো আমার ফার্স্ট ওয়ার্ক ছিল। হোপ যে আ আমি মানে ইনশাআল্লাহ সামনে এরকম রিসার্চ ওয়ার্ক এর সাথে আরো বেশি ইনভলভ হতে চাই। আ থ্যাংক ইউ। দ্যাটস অল। Thank you very much, Dr. Nadia. I really wish your success endeavor in future of your life. At this moment, I would like to invite our very known face, a very sweet Dr. Tasnim Jabbar Brishti, to share her experiences with us. And I also would like to ask her to give some advices for those who are very interested to involve in their research experiences, works, and what they can do, all those things. Welcome, Dr. Tasnim. Thank you, Dr. Shabnaz, and all the moderators for moderating us today. And I would like to show my gratitude towards Dr. Abdullah Masood sir for giving us that wonderful platform to work together, as well as congratulations all the team member who worked together in this beautiful journey of research. It's been like 2 years, I guess. Like we started this thing. I mean, আমাদের রিসার্চটা শুরু হয়েছিল February 1st, 2023, and আমাদের পাবলিশ হয়েছে January 25th. সো এটা আসলে 2 বছরের একটা জার্নি, এবং 2 বছর আমরা হচ্ছে একটা টিম হয়ে কাজ করেছি। তো আমার কাছে এটা সবচাইতে বড় অ্যাচিভমেন্ট লেগেছে যে একটা লং টাইম ধরে যে আমরা ধৈর্য নিয়ে কাজ করেছি। অ্যান্ড এবং আই ওয়ান্না মেনশন যে আমার এটা হচ্ছে ফার্স্ট ড্রিম ইউএসএমএল এর সাথে এটা আমার ফার্স্ট কাজ যেটা আমি হচ্ছে করেছি। আমার রিসার্চ দিয়ে কিন্তু ড্রিম ইউএসএমএল এর সাথে আমার জার্নি শুরু। আমি ভাইয়া স্টেপ 1 এর ব্যাচেও ছিলাম, কিন্তু আমার জার্নিটা শুরু হয়েছে ভাইয়ার সাথে রিসার্চ দিয়ে। তো যখন আমরা হচ্ছে যে একটা টিম তৈরি করেছি, তখন হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের মেন্টর ডক্টর ফাহিমা, অ্যান্ড দেন টিম লিডার ডক্টর মেহেরাব, অ্যান্ড অলসো ডক্টর সাতমান অ্যান্ড অল আদার মেম্বার্স। আমরা সবাই একসাথে প্রথমে প্ল্যান করি যে আসলে আমরা কি এটা সিস্টেমেটিক রিভিউ করব, কেস রিপোর্ট করব, নাকি লিটারেচার নিয়ে কোনো কাজ করব। পরে আমাদের মধ্যে ডিসাইড হয় যে আমরা সিস্টেমেটিক রিভিউ নিয়ে কাজ করব। তো আমরা ফার্স্টে তো একটা সিস্টেমেটিক রিভিউ, আমার কাছে সবকিছুই নতুন ছিল, যেহেতু আমি রিসার্চ তো কখনোই করি নাই, বেসিক নলেজও আমার ছিল না, জিরো থেকে আমি স্টার্ট করছি। তো যেটা হয়েছে যে প্রথমে সিস্টেমেটিক রিভিউ এই জিনিসটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। তো ওখানে যেটা করতে হয়, ফার্স্টে আমাদেরকে একটা টপিক সিলেক্ট করতে হয় যে আমরা একটা টপিক তো আমাদের কাজ করতে হবে, যেহেতু আমরা টপিক সিলেক্ট করতে হবে। তো আমরা বিভিন্ন টপিক নিয়ে কাজ করা শুরু করি। কেউ আমরা হচ্ছে যে অ্যালকোহল এবং পেলাগ্রা এটার সাথে অ্যাসোসিয়েশন দেখা শুরু করি। কেউ আবার হচ্ছে COVID-19 এবং ম্যাগনেসিয়াম, কেউ হচ্ছে ভেসোপ্রেসর নিয়ে কাজ করি, কেউ নায়াসিন ডেফিসিয়েন্সি। এরকম আমরা টিম মেম্বার বিভিন্ন টপিক নিয়ে আমরা হচ্ছে যে কাজ করা শুরু করি যে আচ্ছা কোন টপিকে আমরা কাজ করব। তো এভাবে তো একটা টপিক যখন আমরা আসলে সিলেক্ট করি যে ওকে আমরা এই টপিক নিয়ে কাজ করব, তখন আমাদের হচ্ছে পাবমেড, স্কোপাস এরকম বিভিন্ন জায়গায় মানে আমাদের হচ্ছে কাজ করতে, মানে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সার্চ দিয়ে দেখতে হয় যে ওই টপিকের সাথে রিলেটেড কিছু আছে কিনা। আম, তো এটা এই যে ব্যাপারগুলা, তো তখন এগুলা দিয়ে আমাদের ফার্স্ট শুরু হয়, অ্যান্ড দেন আমরা হচ্ছে ফাইনালি একটা ডিসিশন নেই যে COVID-19 এবং ম্যাগনেসিয়াম এটা আমাদের টপিক হবে।
অ্যান্ড ওই যে টপিক সিলেক্ট করার পরে আমাদের টাইটেল সিলেকশনের একটা ব্যাপার থাকে। তারপর হচ্ছে টাইটেল সিলেক্ট করার পরে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় সার্চ দিই, যেটা ডক্টর মেহেরাব বলেছেন যে লাইক আমাদের প্রায় 2000 আর্টিকেল ছিল। পাবমেড থেকে নিয়েছি, তারপর হচ্ছে স্কোপাস থেকে, কোক্রেন লাইব্রেরি, এভাবে করে প্রায় 2000 আর্টিকেল ছিল। ওই আর্টিকেল থেকে আমরা হচ্ছে ফার্স্টে ডুপ্লিকেশন যেটা হয়, অনেকগুলা ডুপ্লিকেশন থাকে, ওগুলাকে রিমুভ করেছি। তারপরে হচ্ছে টাইটেল এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট ওইটা স্ক্রিনিং করা লাগছে। অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমরা হচ্ছে একটা ক্রাইটেরিয়া সেট করার আগে, মানে আমি যখন একটা রিসার্চ করব তখন আমাদের হচ্ছে একটা রিসার্চ প্রোটোকল তৈরি করা লাগে যে আমার কি কি থাকবে, ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া, এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া, দেন একটু ডেসক্রিপশন, এগুলো একটা ব্যাপার থাকে। তো আমরা হচ্ছে মানে এগুলা ডক্টর মেহেরাব ভাইয়া হচ্ছে এই কাজগুলা মানে আমাদেরকে গাইড করেছে, উনি করেছেন। এবং আমরা হচ্ছে কেউ হচ্ছে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ ওই টপিক গুলাকে কেউ কেউ এক্সক্লুড করেছি, কেউ ইনক্লুড করেছি, কেউ আবার হচ্ছে ডুপ্লিকেশন রিমুভাল, কারণ 2000টা আর্টিকেল একজনের পক্ষে করা পসিবল না। সো দুইজন মিলে মিলে গ্রুপে ভাগ হয়েছি যে আমরা ডুপ্লিকেশন রিমুভ করব, কেউ কেউ হচ্ছে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া এগুলা করব। তো ওইটা করাতে যেটা হয়েছে যে গ্রুপে ভাগ হওয়াতে আমাদের কাজগুলো একটু ফাস্ট ফাস্ট হয়েছে ওই কাজটা। তো আমরা হচ্ছে এভাবে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ডুপ্লিকেশন রিমুভাল করার পরে আমরা হচ্ছে কিছু আছে বায়াস অ্যাসেসমেন্ট, ওখানে আবার বায়াস যে অ্যাসেসমেন্ট রোব্যান্স, ওই অ্যাসেসমেন্ট এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে আমরা ফার্স্ট করেছি। এরপরে যেটা এসেছে ফাইনালি একটা ওএসএফ এ রেজিস্ট্রেশন করা লেগেছে, কারণ ওএসএফ এ একবার যদি আমি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলি, তারপর আমার টাইটেল আমি সিলেক্ট করে ফেলি, টপিক সিলেক্ট করে ফেলি, ওইটা আমি আর চেঞ্জ করতে পারবো না। তো ওই জন্য আমাদেরকে ওই কাজটা হচ্ছে খুব সিনসিয়ারলি করা লাগছে। এবং এই ক্ষেত্রে ডক্টর ফাহিমা, ডক্টর মেহরাব, ডক্টর সাতমান আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে। বিকজ আমাদের আমি আসলেই বলবো যে কোনো আইডিয়া ছিল না। আমি যদি আজকে এখানে দুইটা কথাও বলতে পারি ক্যামেরার সামনে এসে, তার মানে হচ্ছে যে সামথিং আমার কি হচ্ছে আমি শিখেছি এই জায়গায়। তো ওই দুই তিনটা জিনিস, যা এটা হয়তো বা খুবই বেসিক, বাট মানে আমি হচ্ছে খুবই প্রাউড ফিল করি যে ওকে অ্যাটলিস্ট কিছু ওয়ার্ড আমি শিখছি। সো আই থিঙ্ক এই পার্টটা আমরা সাবসিকুয়েন্টলি কাজগুলা করেছি, করার পরে তারপরে মেইন থিং যে আমাদের হচ্ছে রাইটিং পার্টে দেখা গেছে যে ইন্ট্রোডাকশন আছে, মেথোডোলজি আছে, ডিসকাশন আছে, অ্যান্ড দেন টেবিল আছে। সো এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু ভাগ ভাগ করে করেছি। কেউ আমরা ইন্ট্রোডাকশন মেথোডোলজি করেছি, কেউ আবার ডিসকাশন পার্ট, কেউ টেবিল, কেউ রেজাল্ট। এবং এগুলা যখন বিভিন্ন গ্রুপে আমাদের মধ্যে মানে আমাদের কাজগুলা ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে, সেই কাজগুলা খুব সূক্ষ্মভাবে মনিটর করেছে ডক্টর মেহেরাব ভাইয়া। যে কোনো কিছু, আমার যে কোনো প্রবলেমে আমি একটা ইন্ট্রোডাকশন করছি বা আমি একটা হচ্ছে মেথোডোলজি লিখছি, এই যে ড্রাফটটা আমি লিখেছি বা আমি ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ আমি আমার হচ্ছে টপিক গুলাকে এক্সক্লুড করছি বা ইনক্লুড করছি, এই যে ব্যাপারগুলা প্রত্যেকটা ব্যাপারে ভাইয়ার সাথে একটা আমার ইন্টারাকশন হয়েছে। ভাইয়াকে আমি দেখিয়েছি এবং ভাইয়া বলছে হ্যাঁ তাহলে এটা আমরা এভাবে করতে পারি। এরপর তো ভাইয়া আরো অনেক টিউনিং করেছে সবকিছুতে। সো এই যে ব্যাপারগুলো হয়েছে, এটা আসলে খুবই স্লোলি এবং হচ্ছে খুবই ধৈর্য নিয়ে 2023 থেকে 2024-এর লাস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে, একদম যে এমন না যে স্ট্রেট আমরা করেই গিয়েছি, অন অ্যান্ড অফ আমরা হচ্ছে যে একসাথে কাজটা করেছি। অ্যান্ড ফাইনালি যখন হচ্ছে ম্যানুস্ক্রিপ্ট হয় তারপর হচ্ছে আমরা প্ল্যান করি যে ওকে আমরা সাবমিট করব। দ্যাট ওয়াজ দ্য মোমেন্ট ওয়েন আই ওয়াজ ফিলিং সো গ্রেট যে ওকে সামথিং আমাদের এখন একটা দাঁড় হয়েছে, এখন আমরা হচ্ছে এটাকে পাবলিশ করতে যাচ্ছি। এবং পাবলিশ করার টাইমেও কিন্তু একবারে পাবলিশ হয় নাই, দেখা গেছে যে যেখানে আমরা পাবলিশ করেছি তারা আমাদেরকে আবার ফিডব্যাক দিয়েছে যে এই জায়গাটা ঠিক করতে হবে, এই জায়গাটার কারেকশন লাগবে। সো ওই যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে পরবর্তীতে হয়েছে। ওই সময় আমার দেখা গেছে যে আবার আমি মানে স্টেপ 1-এরও প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম, এক্সাম ছিল।
কিন্তু সবসময় একটা মনিটরিং ছিল। দেখা গেছে যে কারণ লাস্টে তো মোটামুটি কাজকর্ম সব শেষ, এখন জাস্ট হচ্ছে জিনিসগুলাকে বারবার দেখা যে কোথাও কোনো ভুল আছে কিনা, কারণ একটা ভুলের কারণে কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে। সো বারবার দেখা যে কোথাও ভুল আছে কিনা, কোথাও কোনো মানে হচ্ছে কারেকশন লাগবে কিনা। এই যে ব্যাপারগুলা পরবর্তীতে এই ব্যাপারগুলা আসলে সবাই মিলে, বিশেষ করে মেহেরাব ভাইয়া, তারপর হচ্ছে ডক্টর সাদমান, দে ওয়ার্ক রিয়েলি হার্ড আমি বলবো, এবং তারা আমাদেরকে যেভাবে হেল্প করেছে, ডক্টর ফাহিমাকে আমি নক করতাম, ডক্টর মেহেরাব ভাইয়াকে নক করতাম বা সাদমানকে নক করতাম, আমি অলওয়েজ রেসপন্স পেয়েছি, এবং আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু বি আ পার্ট অফ দিস টিম, বিকজ একটা কাজ সুন্দরভাবে হওয়ার জন্য বা পাবলিশ হওয়ার জন্য সবার প্রত্যেকটা টিম মেম্বারকে অনেক হার্ডওয়ার্ক করতে হয়। এভরিওয়ান, ডক্টর নাদিয়া আপু, ইভেন হচ্ছে ডক্টর রাফা, আমাদের একটা আলাদা আলাদা গ্রুপ ছিল, গ্রুপ 1 গ্রুপ 2, আমাদের 6 জনের মধ্যে আবার 2টা গ্রুপ ছিল, গ্রুপ 1-এ 3 জন, গ্রুপ 2-তে 3 জন, এভাবে করে আমরা কাজগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে করেছি। তো আসলে ফাইনালি যখন পাবলিশ হয়, আই ফেল্ট রিয়েলি গুড, যে মানে আহ, কি বলবো, যে জীবনের প্রথম একটা পাবলিকেশন। তো আসলে তখন আমি বুঝেছি যে আসলে ড্রিম ইউএসএমএল আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করেছে। আমরা আসলে কেউ কাউকে চিনি না, লাইক মেহরাব ভাইয়া, ডক্টর নাদিয়া আপু, আমরা কেউই কাউকে চিনি না, ডিফারেন্ট মেডিকেল কলেজে ডিফারেন্ট জায়গায় থাকি, বাট আমাদেরকে এক করেছে ড্রিম ইউএসএমএলই করে, সেটার মাধ্যমে আমরা 2টা বছর একসাথে কাজ করেছি। এই যে ব্যাপারগুলা, আমার কাছে মনে হয় যে ভাইয়া আমাদেরকে একটা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে, এবং আমরা ভাইয়ার কাছে অল টাইম আসলে গ্রেটফুল, বিকজ একটা ডক্টর হিসেবে, একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে নিজের একটা পাবলিকেশন থাকা, ইটস ইটস রিয়েলি সামথিং, যে আসলে আমরা বাংলাদেশে কাজ, যখন আমরা ইন্টার্নশিপ করতাম বা বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন মেডিকেলে কাজ করতাম, আমাদের মধ্যে ওই ফিলিংস বা ওই চিন্তাটা কখনোই হচ্ছে ডেভেলপ করেনি। মানে আমার ক্ষেত্রে কখনো অ্যাটলিস্ট ডেভেলপ করেনি যে আমি ওকে রিসার্চ করব সবসময়। হ্যাঁ, এক্সাম দিব এক্সাম দিব, বাট রিসার্চটা যে ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আ ডক্টর, এটা আমার মধ্যে কখনোই আমি ফিল করি নাই। বাট যখনই ভাইয়া এরকম হচ্ছে গ্রুপে লিখতো, রিসার্চ গ্রুপে, যে এরকম আমার মেন্টর লাগবে, মেন্টি লাগবে, প্লিজ জয়েন, এবং সেটাও যে আমি জয়েন করেছি খুব নিজের ইচ্ছায় তা না, আচ্ছা জয়েন করতে হবে করি, যেহেতু ইউএসএমএল তে চলে আসছি, এই জার্নিতে এখন তো এগুলো লাগবে, এমন না যে খুব ইচ্ছা একদম মানে হ্যাঁ আমার লাগবেই, করতে হবে। দ্যাট ওয়াজ নট মাই কেস, বাট আমি করতে হবে করছি, বাট ঢুকার পরে বুঝছি যে এটা একটা আলাদা জগৎ, মানে ডিফারেন্ট একটা থিং, যে সিস্টেমেটিক রিভিউ, মেটা অ্যানালাইসিস, সবকিছু কম্বাইন করে একটা হচ্ছে পাবলিশ করা বা একটা কেস রিপোর্ট করা, বা একটা কি বলবো কোহর্ট স্টাডি করা। সো আমার কাছে এই জিনিসগুলো অনেক ভালো লেগেছে। আমি আসলে অনেক কিছু বলতে পারবো, বিকজ 2 বছরের একটা জার্নি, বাট উইদাউট ফার্দার সেইড আমি জাস্ট এতটুকুই বলবো, থ্যাংক ইউ আব্দুল্লাহ মাসুদ ভাইয়া, and thank you all my team members for giving me such an wonderful opportunity. And finally, we made the publication, and really grateful, and congratulations all the team member. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Tasneem, to share your experiences with us. আসলে রিসার্চ একটা অনেক অনেক লং টার্ম জার্নি, এবং একসাথে কিছু একই মেন্টালিটির মানুষ এবং সবার একটাই গোল, একটা টপিকের উপর কাজ করা, আহ, এত দীর্ঘ একটা সময় নিয়ে 2 বছর আপনারা সেটা করতে পেরেছেন এবং ফ্রুটফুল রেজাল্ট পেয়েছেন, সেই জন্য অনেক কনগ্রাচুলেশন। এবং সেই ক্ষেত্রে ড্রিম ইউএসএমএলই যে এতগুলো মানুষকে একটা কমন প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে, এতদিন ধরে কাজ করিয়েছে এবং একটা প্রপার গাইডেন্সের ভিতরে থেকে একটা রিসার্চ পাবলিশ করেছে একটা ইন্ডেক্স জার্নালে, সেটা আসলে একটা অ্যাপ্রিসিয়েবল ওয়ার্ক, আই বিলিভ. In that case, I would like to invite Dr. Mehrab, because we have got some other question over here. I have got some question in my Facebook. Would you like to answer? প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে, as a beginner, how can I select a topic for research?
অ্যাজ এ বিগিনার রিসার্চ আর্টিকেল যদি করতে হয় আসলে একার পক্ষে আমি ডিসকারেজই করব যে একা সে কিছু করবে মানে কোনো রিসার্চ বিশেষ করে সিস্টেমেটিক রিভিউ বা ইভেন কেস রিভিউ যদি হয় একা কিছু না করে যারা একটু এক্সপিরিয়েন্সড তাদের কারোর সাথে ট্যাগ হয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট ওয়ে এবং এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ে। কারণ হচ্ছে যে সে একা করতে যাবে করতে করতে তার যে টাইমটা লাগবে বুঝতে বুঝতে তার থেকে যদি সে এক্সপিরিয়েন্স কারোর সাথে ট্যাগ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে অ্যালং দা ওয়ে শিখে যাবে এবং তার সাথে তার একটা কাজও হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আসলে এরকম হ্যাঁ এটা একটু কঠিন বাট ওয়ে কিন্তু আছে যে ড্রিম অ্যাসেম্বলি গ্রুপটাই ধরা যাক এই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু আগে ছিল না আমরাই ফার্স্ট জেনারেটর বেনিফিশিয়ারি অ্যান্ড এগেইন থ্যাংক টু ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসুদ স্যার যে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা দেওয়ার জন্য। এরকম প্ল্যাটফর্ম খুঁজতে হবে যারা একটু এক্সপিরিয়েন্স যারা একটু জানে বা বোঝে তাদের সাথে থেকে কাজ করলেই আসলে কাজটা শেখা যাবে। এর বাইরে কিন্তু ইন্টারনেট আছে যে আমি কি রিসার্চ করতে চাই আমি যেগুলো বলে দিলাম যে প্র্যাকটিক্যালি বলতে গেলে কিন্তু আমি বলবো যে কেস রিভিউ সিস্টেমেটিক রিভিউ এই দুইটা ছাড়া আসলে আমাদের অপরচুনিটি কম। এছাড়া আমি আশেপাশে বাংলাদেশ থেকে যেটা দেখি যে ICDDRB তে বেশ কিছু রিসার্চ ওয়ার্ক হয় কিন্তু সেগুলাতে ট্যাগ হওয়া আর যারা একটু বড় মেডিকেলে আছে সেখানে স্যাররাও অনেক রিসার্চ এর কাজ করে সেগুলাতে যদি সে পার্টিসিপেট করতে পারে ভালো। আর এইভাবেই আসলে তাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে। আর একটু আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এই যে রিসার্চ জার্নাল গুলো পড়া এগুলো আমাদের অভ্যাস নেই তো এগুলো সাধারণত আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে আমিও সত্যি কথা আন্ডার গ্রাজুয়েশন ওরকম দেখি নাই কিন্তু উচিত কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েট থেকেই একটা রিসার্চ আর্টিকেল পড়া তাহলেই কিন্তু সে একটা আইডিয়া পাবে। নেক্সট কোশ্চেন। ফার্স্ট অফ অল কংগ্রেচুলেশনস আপনাদের রিসার্চ টিমকে যে ইন্টারন্যাশনাল একটা প্ল্যাটফর্ম পাবমেডের মধ্যে আপনারা রিসার্চটা পাবলিশ করতে পেরেছেন। And আমার কোশ্চেনটা ছিল যেরকম আপনি বললেন যে মেডিকেল স্টুডেন্ট যারা তাদের ওই সময় থেকেই আমরা যদি কেস রিপোর্ট দেখি বা ঘাটাঘাটি করি এই জায়গাগুলো তখন আমরা বুঝতে পারবো যেটা আমাদের দেশে একদমই হয় না। অ্যান্ড তাসনিম আপু বললো যে রিসার্চটা পাবলিকেশন একদিনে হয় নাই মানে অনেক দিন হয়েছে যেটা 2 ইয়ার্স আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন। অ্যান্ড আপু বলেছিল যে ওনার তখন স্টেপ 1 এক্সামও ছিল। তো আমার কোশ্চেনটা যে যখন মেডিকেল স্কুলে থাকে তখন দেখা যায় আমাদের প্রফ থাকে টার্ম থাকে ক্লাস থাকে তো টাইম ম্যানেজমেন্টের একটা ব্যাপার থাকে আবার সাথে ইউসিমিলির প্রিপারেশন। তো অ্যাজ এ মেডিকেল স্টুডেন্ট অথবা যখন স্টেপগুলোর প্রিপারেশন নিবে তখন কিভাবে টাইম ম্যানেজ করতে পারবে অ্যাজ রিসার্চে কতটুকু টাইম দেওয়া লাগে ডেইলি বেসিস অ্যাভারেজ যেহেতু 2 ইয়ার্স একটা লং টাইম আপনারা ছিলেন হুম মানে এইটার জন্য ব্যাপারটা অনেকে ভয় পায় যে আমি টাইম দিতে পারবো না আমার হয়তো প্রিপারেশনে সমস্যা হয়ে যাবে বা আমার ক্লাসে প্রফে সমস্যা হয়ে যাবে। তো এইটা থেকে ওভারকাম করার জন্য আপনারা কি করেছিলেন বা কতটুকু টাইম দেওয়া লেগেছে যদি একটু ওকে বলতেন। জি আপু। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি আসলে আন্ডার গ্রাজুয়েটে ওইভাবে অ্যাক্টিভ ছিলাম না এটা আমি রিগ্রেট করি। অবশ্যই আন্ডার গ্রাজুয়েট থেকে অ্যাক্টিভ থাকা উচিত পড়াশোনা করতে হবে রিসার্চ করতে হবে ভালো রেজাল্ট করতে হবে এছাড়া কিন্তু আসলে ইউএসএমলিতে ম্যাচ করা পসিবল না সত্যি কথা যেটা যে সবকিছুতে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। এখন টাইম ম্যানেজমেন্টের যেই বিষয়টা স্টেপ 1 এর পড়া পড়ে ফেললে সে কিন্তু রিসার্চ সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া যাবে। এরপরে থাকে যে রিসার্চ ওই যে বললাম যে একটা ভালো গ্রুপে ট্যাগ হওয়া ভালো মানে মেন্টর পাওয়া এটা একটা কিন্তু লাক এবং দরকারও। যখন এরকম একটা কানেকশন পাওয়া যাবে সেই কিন্তু বলে দিবে তুমি এই কাজটা করো তোমাকে এই টাইম লাইন দিলাম। আমার মনে হয় দিনে আধা ঘন্টার বেশি লাগে না। সমস্যাটা হয় যে আধা ঘন্টার কাজটা বুঝতে 2-3 ঘন্টা লাগে। এই সময়টুক কিন্তু দিতে হবে এই সময়টুক না দিলে এটা কিন্তু এই ফাইনাল প্রফ দিলাম শেষ তা না ডাক্তারি কিন্তু সারা জীবন রিসার্চও সারা জীবন। ওই টাইমটুক ইনভেস্টমেন্ট মনে করে ইনভেস্ট করতে হবে পড়াশোনার জন্য যেরকম শুরুতে কষ্ট লাগবে একটু কঠিন লাগবে মনে হবে যে না করি এড়াই যাই বাট ওই
আধা ঘন্টা, যখন সে কাজটা শিখে ফেলবে সেটা সে 5 মিনিটে করতে পারবে, কিন্তু তার শিখতে লাগবে 2-3 ঘন্টা। ইনিশিয়াল টাইমটা একটু দিতে হবে এবং সেটা পড়াশোনার সাথে প্যারালালি দিতে হবে। প্রয়োজনে মনে করতে হবে যে আমি একটু এক্সট্রা ওয়ার্ক করতেছি, বিকজ আমি পড়াশোনাও করতেছি, রিসার্চ ওয়ার্কও করতেছি। এভাবে চিন্তা করলে মেন্টাল প্রেশারটাও কমে যাবে। আমি আসলে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। ওই সময়ে যখন আমরা আসলে রিসার্চটা স্টার্ট করি, আমি আসলে গ্রেটফুল বিকজ টিম মেম্বার যদি ভালো না হয় আসলে পসিবল না। তুমি একটা লাইক আমরা যদি কেউ আমাকে একটা জিনিস দিল, আমি হয়তো বা একটা টাইম লাইন আছে যে ওকে উইদিন 7 days এই কাজটা তোমাকে করতে হবে। এখন 7 days এর জায়গায় সামটাইমস 8-9 daysও হয়ে যেতে পারে। তো টিম মেম্বার যদি বুঝে না ওর তো হচ্ছে পরীক্ষা চলছে বা ওর এক্সাম, এরকম আমাদের সবারই, শুধু আমি না, ডক্টর নাদিয়া আপু আছেন বা ভাইয়া আছেন আর সাতমান ছিল, আমাদের সবারই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবলেম এসেছে এবং আমরা হচ্ছে একজন আরেকজনকে বোঝার ট্রাই করেছি যে ওকে এই কারণে হয়তো টাইম লাগছে। তো এই যে একজন আরেকজনকে বোঝার ব্যাপার, এটা 6-7জনের টিম মেম্বার সবার মধ্যে ওই ইন্টিমেসিটা থাকতে হবে যে হ্যাঁ, প্রবলেম হচ্ছে, ওকে আমরা এটা একটু 7 দিনের জায়গায় 10 দিন করি। আর আমাদের একটা বেস্ট পার্ট ছিল, আমরা অনেক মিটিং করতাম। আমরা দেখা যেত যে মাসে একবার হলেও সবাই মিলে, ভাইয়া তারপর ডক্টর ফাহিমা, আমরা সবাই মিলে একসাথে বসতাম এবং আমাদেরকে হচ্ছে তখন গাইড করা হতো। তো এই যে মানে কথা হতো অনেক বেশি, বা হচ্ছে একজন আরেকজনের অবস্থাটা বুঝতাম যে ওকে এক্সাম, যেমন যখন আমাদের পাবলিকেশনের একদম মানে আমাদের কাজ প্রায় শেষ, ওই মোমেন্টে একটা টিম মিটিং ছিল, ওইটা আমি হচ্ছে জয়েন করতে পারিনি এবং ওই সময় আমাকে কিন্তু ডক্টর সাদমান এবং ভাইয়ারা বুঝেছিল যে ওকে এক্সাম ওর। তো এই যে মানে টিম মেম্বারের মধ্যে যদি একটা ভালো সম্পর্ক থাকে, তাহলে যে কোনো কিছুই আমরা এক্সাম বা আমাদের মেডিকেলের হোয়াট এভার ইট ইজ আমরা কিন্তু করতে পারি, সম্ভব। আর হ্যাঁ, ভাইয়ার একটা কথা আছে, তুমি 100% বলবো যে কাজটা কিন্তু খুবই অল্প সময়ে, লাইক 30 মিনিটসেরও না। জিনিসটা হচ্ছে বুঝা, কারণ আমরা তো আসলে বিগিনার, আমরা তো মানে করে করে অভ্যস্ত না, যে রিসার্চের সাথে একদমই নতুন। তা একটা সিম্পল জিনিসও দেখা যেত যে আমার ক্ষেত্রে তো সারাদিন লাগছে বুঝি নাই আমি যে কি করবো, ইনক্লুশন এক্সক্লুশন, আমি মনে হয় ভাইয়াকে অনেক জ্বালাইছি টু বি অনেস্ট। তো দেখা গেছে যে সারাদিন লাগছে আমার কাছে। তো আসলে ওই যে সবাই মিলে একটা জিনিস পাবলিশ করব, ওই মেন্টালিটিটা সবার থাকতে হবে। আর একজন আরেকজনকে বুঝতে হবে, এমন না যে পরীক্ষা থাকুক বা অন্য কিছু থাকুক পসিবল না। যদি সবাই সবাইকে পুশ করি আমরা, আসলে সবকিছুই এট আ টাইম পসিবল। তো আসলে আমাদের টিমে ওই জিনিসটা ছিল। আর নর্মালি দেখা যায় যে একটা রিসার্চ 1 বছর এনাফ, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে একটু টাইমটা বেশি লেগেছে বিকজ আমাদের সবারই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কিছু ছিল, যার কারণে আমরা একদম সব সময় একটা টাইম দিতে পেরেছি এমন না, অল্প অল্প করে করে আস্তে আস্তে আমরা জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়েছিলাম। তো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কড অ্যান্ড ফাইনালি উই পাবলিশড। হোপস লাইক ডক্টর কানিজ ফাতিমা গট হার অ্যান্সার। Thank you, Dr. Tasneem. So now I'd like to ask a question on behalf of Dr. Fatiha Nasrin. She has some network issues. So she is asking about a question regarding OSF. So her question is, what is OSF? Is it needed to publish in PubMed indexed journal? Can somebody answer? Questionটা, Anyone? can you please repeat the question, please? Sure. So it's what is OSF? Is it needed to publish in PubMed indexed journal? এটার এক্সাক্ট অ্যান্সারটা আসলে নিডেড কিনা এটা আসলে আমি বলতে পারতেছি না, বাট ইটস গুড টু হ্যাভ। ওপেন সায়েন্স ফ্রেমওয়ার্কে আমি যে রিসার্চটা করতেছি, মানে এটা এথিক্যাল ইস্যু এবং সাথে যে আমার কমিটমেন্টের ইস্যু, যে আমি এই রিসার্চটা করব, এই লাইনেই থাকবো, এর বাইরে কিছু যাব না। এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আমরা কোনো রিসার্চের কাজ শুরু করার আগেই সেই টাইটেলটা আমরা কি করতে যাচ্ছি সেটার একটা রেজিস্ট্রেশন করে নিলাম। এক্ষেত্রে আমাদের স্টাডির বা রিসার্চের স্ট্রেংথটা বাড়ে এবং এটার পাবলিকেশনের সুবিধা হয়। এর বাইরেও অনেক সুবিধা অসুবিধা থাকতে পারে, যেহেতু আমি এটা জানি না, সো আমি এটা বলতেছি না।
আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল ফলো করি, সেই হিসাবে ওএসএফ এর রেজিস্ট্রেশনটা করা উচিত। Okay, thank you. Thank you for your answer. Now, another question, it's from Facebook Live, from Bushra Adib. She's asking that, how can I know about the procedures of a research work? তো আসলে ঠিক সেমই হবে যে রিসার্চ ওয়ার্ক হঠাৎ করে এক জায়গা থেকে সব জেনে যাওয়া যাবে না। এটাই যে যেমন আজকেই জানা গেল সিস্টেমেটিক রিভিউটা কি, কিভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে সে জানলো। এরপরে তার সাথে তার একটা গ্রুপ, বা এখন বাংলাদেশের স্টুডেন্ট যারা একটু দেখি ইয়াং, তারা কিন্তু বেশ অ্যাক্টিভ, এরকম একটা দুইটা গ্রুপে অ্যাড হয়ে যেতে পারলে তা কিন্তু বেশ সুবিধা হবে। এরপরে আর যেটা বললাম কেস রিভিউ, ইন্টারেস্টিং কেস থাকে, এটা কিন্তু খুব কম পাবলিশ হয়। আমার মনে হয় বাংলাদেশে যে পরিমাণ ইন্টারেস্টিং কেস থাকে তার 10%ও পাবলিশ হয় না, যেগুলো অন্যান্য দেশে হয়। তো এই একটা এরকম 2-3টা ওয়েবিনার দেখেই কিন্তু শেখা যায়। আমার কিন্তু শেখাটাও শুরু হয়েছিল এরকম ওয়েবিনার দেখে, ফেসবুকের ফোরামের পোস্ট পড়ে, এভাবেই আসলে শুরু হয়। মানে স্ট্রেট কোনো গাইডলাইন নেই, আমরা যেমন ছোটবেলা থেকে যে বাংলা এতটুকু পড়ে, এরকম কোনো কিছু নাই। Thank you again. Thank you very much. I would like to ask another question from Facebook Live. Dr. Fayaz Sadiq Khan Samin. He asked, as a medical student who has never been exposed to research, how can I start? What are the research 101s that are a must before getting involved in any research project? কোশ্চেন গুলো আসলে সব তো একই, মানে কিভাবে রিসার্চ, এটা আসলে খুব বাংলাদেশিদের জন্য খুব মানে একটা কিভাবে শুরু করব প্রশ্নটা হচ্ছে এইটাই। আসলে কিভাবে শুরু করব, ওই যে বললাম ওয়েবিনারটা দেখলো, সিস্টেমিক রিভিউ জানলো, ড্রিম ইউএসএমএল একটা ব্যাচে সে যদি এনরোলড হয়, তাহলেও কিন্তু সে স্যার যথেষ্ট পরিমাণ হেল্প করতে পারবেন যে কিভাবে আগাবা। এছাড়াও আশেপাশে বিভিন্ন রকম আর এই রিসার্চ ওয়ার্কটা কিন্তু বাংলাদেশ এর বাইরে, বিশেষ করে বাংলাদেশের 3টা দেশ তো, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউএসএ, এই তিনটা জায়গায় কিন্তু রিসার্চের গুরুত্বটা খুব বেশি। তো এভাবে যারা অ্যাসপাইরেন্ট যারা আছে, যারা বিদেশে যাইতে চায়, তারা কিন্তু নিজেদের স্বার্থেই চায় যে একটা রিসার্চ আর্টিকেল পাবলিশ করি। তাদের সাথে যদি একটা গ্রুপ করা যায় আর এইভাবে একজন মেন্টর পাওয়া যায়, আসলে কথাগুলা ঘুরে ফিরে একই হবে, কোনো স্ট্রিক্ট গাইডলাইন তো নাই। প্রথম কথা হচ্ছে যে রিসার্চ কি সেটা বোঝা। এখান থেকে যেমন সিস্টেমিক রিভিউ সম্পর্কে সে একটু আইডিয়া পাইলো, কেস রিভিউ সম্পর্কে একটু আইডিয়া পাইলো, এর পরবর্তীতে সে কিভাবে আগবে। আমার মনে হয় তাসনিম বা নাদিয়া তারা আর একটু ভালো বলতে পারবে, তারা আরো বিগিনার আমার আগে, মানে তাদের এটা ফার্স্ট ছিল, তারা কিভাবে ইনভলভ হলো তাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে মনে হয় আর একটু ভালো বুঝতে পারবে। থ্যাংক ইউ। আমি তো বলেছি যে আসলে আমরা রিসার্চের যে ইম্পর্টেন্সটা এটা হচ্ছে বুঝি না। প্রথমত সবসময় আমরা হচ্ছে এক্সাম ওরিয়েন্টেড, মানে আমি যদি আমার পার্সপেক্টিভ থেকে বলি যে আমি সবসময় এক্সাম ওরিয়েন্টেড চিন্তা ভাবনা, যে এক্সাম কবে দিব, এক্সাম কবে পাস করব, এই টাইপের যে রিসার্চ করতে হবে। বা ইভেন এই যে ড্রিম ইউএসএমএল এর সাথে অ্যাড হওয়া, একটা মেন্টর হওয়া, বা একটা ড্রিম ইউএসএমএল কোনো একটা অ্যাক্টিভিটির সাথে নিজেকে ইনভলভ করা, অ্যাট দ্য সেম টাইম রিসার্চের সাথে জয়েন, প্রত্যেকটা ব্যাপার, ইভেন বাইরে যারা থাকে যেমন ইউএসএ বা কানাডা, হোয়াট এভার ইট ইজ, একটা হসপিটালে ভলান্টারি করা, প্রতিটা ব্যাপার খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন ইউএস মেডিকেল জার্নি। ইটস নট অ্যাবাউট অনলি যে স্টেপ পাস করলেই হচ্ছে। এটা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, ইট মাইট বি লাইক, মানে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে জিনিসটা শেয়ার করছি যে প্রতিটা ব্যাপারই ইম্পর্টেন্স আছে। তো কাম টু দ্য পয়েন্ট, যে রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্স সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকেরই অ্যাজ আ ডক্টর, আই ফিল লাইক পার্সোনালি যে আমাদের একটা পাবলিকেশন থাকা উচিত অ্যাজ আ ডক্টর। আমাদের যত বেশি আমাদের পাবলিকেশন থাকবে বা যত আমরা রিসার্চের সাথে নিজেদেরকে ইনভলভ করব অ্যালং সাইড আমাদের মেডিকেল পড়াশোনা বা আমাদের হচ্ছে আদার যে হসপিটালে জব করা, আমরা যতই নিজেদেরকে রিসার্চের সাথে মানে পরিচিত করব, আমার মনে হয় আমরা ততই বেশি এনরিচ হব। বিকজ আমি দেখেছি যে বাইরে কিন্তু সবারই অনেক রিসার্চ পাবলিকেশন থাকে, বাট আমাদের সেটা কম। তো ওই হিসেবে যখন আমি জয়েন করেছি, আমার এত ভালো মাইন্ডসেট ছিল না যে আমি রিসার্চ করব, আমার পাবলিকেশন হবে। তখন যেটা হচ্ছিল যে ভাইয়ার কিন্তু অনেক মিটিং হইতো,
আমি যেভাবে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করেছি যে ভাইয়ার হচ্ছে যে অনেক মিটিং হইতো, ভাইয়া এরকম মিটিং করতো আর বলতো যে তোমরা জয়েন করো, মানে র্যান্ডম জেনারেল একটা মিটিং হইতো। তো ওরকম বলতো যে তোমরা জয়েন করো এরকম। তারপর এমনও ছিল যে লাইভ মিটিং এ ভাইয়া হচ্ছে যে বিভিন্ন গ্রুপে, এখন তো অনেক গ্রুপ, 2023 সাল মানে 2022-এর লাস্টে আমি ভাইয়ার সাথে আমার পরিচয়। তো তখন হচ্ছে যে অত গ্রুপ ছিল না, এখন যেরকম অনেক গ্রুপ। তখন দেখা গেছে যে অল্প কয়েকটা গ্রুপ ছিল, এরকম ভাইয়া মেন্টর সিলেক্ট করে দিত আর তাদের আন্ডারে এরকম 4-5 জন করে প্রত্যেকটা গ্রুপে গ্রুপে ডিভাইড করে দিত। তো ভাইয়া যখন হচ্ছে আমরা যখন লাইভে ছিলাম, তো তখন ভাইয়াকে জুম মিটিং এ আর কি ভাইয়া বলতো ও এই গ্রুপে যাবে, ও সেই গ্রুপে যাবে। আমার স্টার্টটা হয় এভাবে যে আমি এরকম লাইভ মিটিং এ জয়েন করি, তখন ভাইয়া এরকম গ্রুপে গ্রুপে সবাইকে হচ্ছে ভাগ করে দিত। আই থিঙ্ক ড্রিম ইউএসএমএল প্ল্যাটফর্ম থেকে কিন্তু আমি এই বছর আরেকটা আমার পাবলিকেশন হয়। আমি এটা আসলে আমার আগেই মেনশন করা উচিত ছিল যে এটা আমার সেকেন্ড পাবলিকেশন। ফার্স্ট পাবলিকেশন যদিও আমি ফার্স্ট কাজ শুরু করি লো সেরাম ম্যাগনেসিয়াম উইথ কোভিড-19, এটা দিয়ে আমার সেকেন্ড একটা পাবলিকেশন হয়, সেটা একটা রেট্রোস্পেক্টিভ কোহোর্ট স্টাডি। এটাও কিন্তু ড্রিম ইউএসএমএল প্ল্যাটফর্ম থেকে হয়। তাহলে আমি নিজেকে এটাই মানে বিশ্বাস করেছি যে আমার পক্ষে আসলে পসিবল ছিল না কোথায় গিয়ে আমি হচ্ছে রিসার্চের জন্য ঘুরতাম, কোথায় কোথায় আমি যাইতাম, রাইট? এত তো ইজি না একটা পাবলিকেশন করে ফেলা। বাট ড্রিম ইউএসএমএল প্ল্যাটফর্ম সেই সুযোগটা করে দিয়েছে, যেটা খুব ইজিলি আমরা হচ্ছে যে এরকম পাবলিকেশন হয়েছে। সো আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, আমার দুইটা পাবলিকেশনই ফ্রম ড্রিম ইউএসএমএল প্ল্যাটফর্ম, এবং দুইটা টিম মেম্বারই খুবই ভালো ছিল, খুবই অ্যাক্টিভ, এবং হচ্ছে যার কারণে আমরা জিনিসগুলো অনেক ফাস্ট ফাস্ট করতে পেরেছি। তো এনিওয়ান যদি ইন্টারেস্টেড থাকে রিসার্চের ব্যাপারে, আই থিঙ্ক ড্রিম ইউএসএমএল এর সাথে স্টার্ট করা গুড স্টার্ট, গুড স্টার্ট। কারণ এখানে কাজ হচ্ছে, শুধু যে আমি যেই টিমের সাথে আছি তারা না, ড্রিম ইউএসএমএল প্ল্যাটফর্ম থেকে কিন্তু আরো অনেক রিসার্চ পাবলিকেশন হচ্ছে, আমরা দেখেছি। সো আমার মনে হয় যে কিভাবে শুরু করব এটা না চিন্তা করে ড্রিম ইউএসএমএল এর সাথে ডিরেক্টলি কাজ করা শুরু করা যেতে পারে। তাহলে আর চিন্তা থাকলো না, কারণ যারা এখানে মেন্টর থাকে তারা এক্সপেরিয়েন্সড, অ্যাটলিস্ট তাদের 2 থেকে 3টা পাবলিকেশন আছে, বা তারা এখানে অ্যাক্টিভলি কাজ করেছে। তো তাদের গাইডেন্সে যখন কাজ শুরু করা যাবে, তখন নিজের নামে একটা পাবলিকেশনও হলো, শিক্ষাটাও হলো। সো আই থিঙ্ক কেউ যদি খুবই ইন্টারেস্টেড থাকে রিসার্চের ব্যাপারে, মানে ভাইয়ার সাথে যোগাযোগ করে যে কোনো একটা গ্রুপে জয়েন করা। হ্যাঁ, গ্রুপে জয়েন করলে এমন না যে এখনই কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে, হয়তোবা সেটা 6 মাস পরেও শুরু হইতে পারে, বাট সেটা হবে, একদিন না একদিন সেটা পাবলিশ হবে। আমাদের ক্ষেত্রেও সেম হয়েছিল, আমরা যখন জয়েন করি সাথে সাথে কাজ শুরু হয় না, আমাদের আরো 4-5 মাস পরে কাজ শুরু হয়। আমরা 2022-এ জয়েন করি, 23-এ কাজ শুরু হয়, 25-এ গিয়ে সেটা পাবলিশ হয়। সো ইট ওয়াজ ভেরি লং জার্নি। তো ধৈর্য ধরে এই জিনিসগুলোর সাথে ইনভলভ হইতে হবে। সো আই থিঙ্ক অ্যাজ আ বাংলাদেশি ডক্টরস, আই থিঙ্ক ড্রিম ইউএসএমএল ইজ আ গুড স্টার্ট। এবং আমাদের এখানে কাজগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর হচ্ছে, আরো অনেক পাবলিকেশন হয়েছে রিসেন্টলি আমি দেখলাম। প্রত্যেকটা পাবলিকেশনের টপিক এবং খুবই সুন্দর সুন্দর টপিক ছিল। তো আমি মনে করি কারো যদি খুবই ইচ্ছা থাকে যে আমি রিসার্চ করব, এবং আমরা তো আসলে ইউএসএমএল জার্নিতে আছি সবাই, আমাদের আসলে টুডে অর টুমরো লাগবে, কথা হচ্ছে সেটা। সো আমার মনে হয় ড্রিম ইউএসএমএল এর সাথে জয়েন করাটাই বেস্ট অপশন। আমি জানি না অন্য কোথাও হচ্ছে কিনা বা এভাবে অ্যাক্টিভলি হয় কিনা, যেহেতু আমি স্যারের সাথে আছি, সো এই জন্য আমি স্যারের এই ব্যাচ সম্পর্কে বা ড্রিম ইউএসএমএল সম্পর্কে বারবার বলছি। অন্য কোথাও যদি থাকে, হ্যাঁ, ইউ ক্যান জয়েন। আই থিঙ্ক একটু আমাদের নলেজ থাকা দরকার, লাইক সিস্টেমেটিক রিভিউটা কি, একটা কেস রিপোর্ট কি, বা একটা কোহোর্ট স্টাডি কি। যদিও ইউএসএমএল স্টেপ 1 বা স্টেপ 2 এগুলো আমরা পড়ি, বাট প্র্যাকটিক্যালি এগুলা দেখা করা, এগুলো আসলে নিজেকে অনেক টাইম দিতে হয়। তো ওই হিসেবে আমি মনে করি যে ড্রিম ড্রিম ইউএসএমএল গুড স্টার্ট। যেহেতু আমার সবকিছুই ভাইয়ার প্ল্যাটফর্ম থেকে, আসলে আমি আর অন্য কিছু জানি না। সো যে কেউ ড্রিম ইউএসএমএল দিয়ে স্টার্ট করতে পারে। আর বাংলাদেশি ডক্টরের জন্য তো এটা আসলে বিশাল বড় একটা অপরচুনিটি আমি মনে করি। আমি যখন হচ্ছে যে মেডিকেল পাস করি, তখন তো ভাইয়াকে আমি চিনতামও না, বা এই গ্রুপগুলো এত বেশি অ্যাক্টিভও ছিল না। গত 1 বছর 2 বছরে ভাইয়ার যে এত অ্যাক্টিভ, রিসার্চ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা
প্রত্যেকটা ডিভিশন এত বেশি অ্যাক্টিভ, সো এখন তো আসলে আরো বেশি অপরচুনিটি। আর স্টুডেন্ট বিশেষ করে ফাইনাল ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ার ফিফথ ইয়ার বা যে কোনো মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য এখন এই সুযোগগুলো আসলে তারা অনেক আগেই অ্যাভেল করতে পারে, যেটা আমাদের সময়ে ছিল না। তো আই থিঙ্ক ড্রিম ইউএসএমএল উড বি আ গুড চয়েস ফর দ্য বিগিনার্স। Thank you very much, Dr. Tasneem, for sharing your experiences and realistic journey with us. আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে রিসার্চ তো আপনারা করেছেন 2 বছর ধরে। আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং যে এআই এর ইফেক্টটা কতটুকু রিসার্চের ক্ষেত্রে, আপনারা কি এটা ইউজ করেছিলেন কিনা? এআইএফ টা কি, এটা মানে হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েশন? আর্টিফিশিয়াল ওকে ইন্টেলিজেন্স কি ওকে, কোনো কিছুর help? না আমরা এটা আসলে অ্যাভেল করি না। অ্যাজ লং অ্যাজ আই রিমেম্বার আমরা ডিরেক্টলি হচ্ছে ওরকম নর্মালি যেভাবে পাবমেটে সার্চ টার্চ দিয়ে ওই যে ভাইয়া যেটা বললো, প্রথমে একটা রিসার্চ প্রোটোকল হয়েছিল, ওএসএফ এ আমরা রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম, অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের একটা প্রিজমা ছিল যেখানে ফ্লোতে আমরা সবকিছু ডিজাইন করেছিলাম। এগুলো ভাইয়াই মূলত করেছে, আমি প্যাসিভলি দেখেছি। আমরা মেইনলি হচ্ছে আমি যদি বলি পার্সোনালি, আমি হচ্ছে ডাটা এক্সট্রাকশন, তারপর রাইটিং এ হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, মেথোডোলজি, এগুলো আমি হচ্ছে লিখেছিলাম। ডক্টর তানভীর এবং আমি এই আমরা দুইজন ওই পার্ট গুলা দেখেছিলাম। বাট একটা রিসার্চের যখন প্রসেস হয় তখন তো সবই দেখতে হয়, হয়তো বা অ্যাক্টিভলি করি না করি। তো ওই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হয়েছিল, ফার্স্ট আমরা ওএসএফ এর রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম, একটা প্রিজমা ফ্লো হয়েছিল যে কোন ওয়েতে আমরা যাব, আর একটা হচ্ছে একটা রিসার্চ প্রোটোকল হয়েছিল যেখানে আমাদের অ্যাফিলিয়েশন, তারপর হচ্ছে আমাদের ডিসকাশন, আমরা কতগুলা হচ্ছে জার্নাল এখানে আমাদের ইনক্লুড হয়েছে বা কিভাবে আমরা সার্চ দিয়ে করেছি, ওই ব্যাপারগুলো অ্যাকচুয়ালি ওখানে হাইলাইট। ওইভাবে আমরা আগিয়েছি, and পরবর্তীতে অনেকগুলো টেবিল করা লেগেছে। অনেক সময় হচ্ছে আমাদের মিসিং পিডিএফ থাকে, যে আমরা এরকম পাবমেটে সার্চ দিয়েছি, তো আমাদের তো আসলে পিডিএফ দেখে দেখতে হয় কোনটা আসলে আমার ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার সাথে ম্যাচ করছে, কোনটা এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার সাথে ম্যাচ করছে। তো অনেক সময় দেখা গেছে যে ওই যে পিডিএফ গুলো মিসিং ছিল ওগুলো আবার সাই হাবে হচ্ছে একটা আছে, এটা একটা ওয়েবসাইট সাই হাব, ওখানে আবার হচ্ছে আমরা সার্চ দিয়ে দেখেছি যে ওই মিসিং পিডিএফ গুলো ওখানে আছে কিনা। তো ওখান থেকে আবার কিছু কিছু জিনিস আমরা কালেক্ট করতে পেরেছি, যে যেগুলো আমরা হয়তো বা অন্য কোথাও পাচ্ছিলাম না। ওইভাবে ওই সাই হাবে সার্চ দিয়ে যখন মিসিং পিডিএফ গুলো থেকে কিছু কিছু আমরা কালেক্ট করি, ওইটা আবার রিভিউ করা লাগে যে ওই টপিক গুলা, মানে ওই যে রিসার্চটা, কারণ সিস্টেমেটিক রিভিউটা কি অনেকগুলা রিসার্চের একটা কম্বিনেশন, মেটা অ্যানালাইসিস, অনেকগুলা রিসার্চ মিলে আমরা আবার হচ্ছে এটাকে একটা জায়গায় দাঁড় করাবো। তো ওই ক্ষেত্রে মিসিং পিডিএফ সাইহাবে দেখে আমরা হচ্ছে যে সার্চ দিয়ে সেখান থেকে আমরা ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ আমরা আমাদের টপিক গুলাকে হচ্ছে ইনক্লুড করেছিলাম। তো এআইএফ এর আসলে আমাদের আমরা কোনো কাজ করি না অ্যাজ লং অ্যাজ আই রিমেম্বার, বাট ভাইয়া ক্যান আস মানে সে আই থিঙ্ক, বাট আমরা করি নাই, আমি যতটুকু জানি আমরা এখানে এটা করি নাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আরেকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে মেডিকেল স্টুডেন্ট বা ডক্টর যারা আছেন তারা এখন যদি রিসার্চ করতে চান, which search engine you would like to advise them for getting a ethical researches and everything? Google or সেখানে কি অন্য কোনো সার্চ ইঞ্জিন আছে কিনা? আম, আহ, আমি যেহেতু একদমই বিগিনার, মানে আমি 2 বছর 3 বছর ধরে এটা নিয়ে একটু কাজ করছি, আমার পার্সপেক্টিভে মনে হয় পাবমেড বেস সার্চের জন্য। বিশেষ করে আমি যদি কোনো সিস্টেম্যাটিক রিভিউ করি, কোহর্ট স্টাডি যেটা সেটা তো আসলে এটা আবার ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট। সো সিস্টেম্যাটিক রিভিউ যদি আমি করতে চাই, আমরা পাবমেড, স্কোপাস, তারপরে হচ্ছে কোক্রেন লাইব্রেরি, কোক্রেনটা মেবি থাকা লাগে, সাবস্ক্রিপশন থাকা লাগে, এটা আসলে ডক্টর সাতমান থাকলে বলতে পারতেন ভালো। এটা আমাদের মনে হয় থাকা লাগে, একটা হচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন বা আমার কোনো একটা সাবস্ক্রিপশন নেওয়া লাগে, বাট পাবমেড অলওয়েজ ফ্রি। আমি চাইলেই পাবমেড এরকম সার্চ দিয়ে দেখতে পারি যে আমার যে টপিকটা আমি সিলেক্ট করছি ওই টপিকের আন্ডারে আর কয়টা টপিক আছে,
ওখান থেকে দেন আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা টপিক রিভিউ করব যে আমি যেটা সিলেক্ট করছি টপিক ওইটার সাথে ম্যাচ হচ্ছে কোনটা কোনটা। তো আই থিঙ্ক পাবমেড গুড সার্চ, এছাড়া হচ্ছে স্কোপাস, তারপর কোক্রেন লাইব্রেরি, এগুলো সবই হচ্ছে আসলে ভালো এই তিনটার মধ্যে। এছাড়া সাইহাবও ভালো, আমরা ওখান থেকে অনেক কিছু মিসিং ডাটা যা ছিল ওখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি। সো ইয়া। Thank you. I think we have got Dr. Nadia back again. Dr. Nadia, would you mind to share your personal experiences, how you get involved in this research group, how you felt while this research process, and how your feelings after publishing this research journey with us, please? থ্যাংক ইউ। আসলে মানে আমার হচ্ছে এটা একদমই মানে ফার্স্ট ওয়ার্ক ছিল। আমি একদমই বিগিনার এবং আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না যে রিসার্চ কিভাবে কি করতে হবে বা কিভাবে কাজ করতে হয়। তো ফার্স্টে যখন গ্রুপে যখন ফার্স্ট যে কি আমরা কিভাবে শুরু করব কাজটা বা টাইটেল কি হবে এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল। তো টাইটেল সিলেক্ট করার পর আমাদের আ যে মেন্টর ছিলেন ডক্টর ফাহিমা, তারপর হচ্ছে ডক্টর মেহরাব। তো তারা আমাদেরকে হেল্প করেছে যে কি করতে হবে। ইভেন কিভাবে সার্চ করতে হবে, কিভাবে আমরা আমাদের মানে কিওয়ার্ড গুলো সিলেক্ট করব, কিভাবে সার্চ করতে হবে, মানে ইভেন মানে সার্চের পুরা প্রসেস সবকিছুই আসলে একদম এই রিসার্চ থেকেই আমার মানে যতটুকু পেরেছি আরকি। যতটুকু শিখেছি এই রিসার্চ থেকেই। তো এরপরে যখন আ মানে সবগুলো সার্চ করার পর যে পেলাম আর্টিকেল যতগুলো, তারপর হচ্ছে কিভাবে ডুপ্লিকেশন আ মানে বাদ দিতে হবে সেটাও হচ্ছে মানে ডুপ্লিকেশন বাদ দেওয়ার যে মানে সেটার জন্য আমরা একটা আলাদা সফটওয়্যার ইউজ করেছি। সেটার ইউজ মানে সবকিছু একদম আ একদম জাস্ট ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ আমার এই রিসার্চে। তো আমি যতটুকু পেরেছি মানে ইনভলভ হয়ে শেখার চেষ্টা করেছি। তারপরে হচ্ছে এটার পরে ছিল যে মানে ইনক্লুশন, এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া গুলো সেগুলো দেখে মানে কোনটা আমরা ইনক্লুড করব, বাদ দেব। এবং এরপর হচ্ছে মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যেটা হচ্ছে ফুল টেক্সট রিভিউ করার পর যে ডাটা এক্সট্রাকশন যেটা ছিল, সেটার সময় মানে একটু টাইম লেগেছে এবং আ মানে সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ফুল আর্টিকেলটা পড়ে সেখান থেকে মানে ডেটাগুলো সিলেক্ট করে নিয়ে মানে ডেটাটা এক্সট্রাক্ট করা এটা হচ্ছে মানে আ আমার কাছে বেশ আ মানে আমার জন্য টাইম কনজিউমিং ছিল। যেহেতু আমার আসলে রিসার্চের সাথে অতটা বেশি আমি ছিলাম না, অ্যাটাচ ছিলাম না। তো উম এরপরে আ এরপরে হচ্ছে যে আ ইন্ট্রোডাকশনটা কিভাবে লিখতে হবে বা হচ্ছে উম আ আমরা অন্য রেজাল্টে কিভাবে লিখবো বা কিভাবে কি পেলাম, টেবলস গুলো বানানো কিভাবে। তো এই সবগুলোই আসলে কি যে যেমন এখানে মেক্সিমাম কোয়েশ্চেন যে আমার কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই, আমি কিভাবে একদম স্ক্র্যাচ থেকে কিভাবে শুরু করব? সবার আমার মনে হয় যে উম কোনো একটা ড্রিম ইউসিমিল একটা খুব ভালো প্ল্যাটফর্ম যে বিগিনারদের জন্য তো আরো ভালো। কারণ হচ্ছে এখানে এসে একজন এক্সপেরিয়েন্সড মেন্টর পাওয়া যায় এবং আ সবাই মিলে যখন কাজগুলো করা হয় তখন দেখা যায় যে অনেক ইজি হয়ে যায়। এবং দেখা গেছে যে অনেক কিছু হয়তো প্রবলেম ছিল। বারবার জিজ্ঞেস করতে হয়েছে যে আ এটা কিভাবে করতে হবে? আ এটা কিভাবে করলে মানে এটা ঠিক হবে? হয়তো অনেক কিছু ভুল হয়েছে। পরে আবার সেটা কারেক্ট করতে মানে করেছি। তো এটার জন্যই যে জাস্ট যারা রিসার্চ করতে চায় তারা এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে ইনভলভ হয়ে আমার মনে হয় শুরু করা উচিত। এটার জন্য আসলে আ যে যত লেট করবে তার জন্য আসলে সে ততই পিছিয়ে যাবে। এবং আমি সাজেস্ট করব যে কেউ যদি রিসার্চ ওয়ার্ক করতে চায় বা ইনভলভ হতে চাইলে ড্রিম ইউসিমিল ইজ আ ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম। এবং আমি সত্যি অনেক হ্যাপি যে একটা মানে পাবলিকেশন হয়েছে একটা রিসার্চের। এবং আ এটার জন্য আমি স্যারকে অ্যাগেইন থ্যাংকস এবং আমার টিম মেম্বারকেও অনেক থ্যাংকস। অ্যান্ড দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর নাদিয়া। সো আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে যে তোমরা যেটা রিসার্চ করলা, তো এটাতে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ ম্যাগনেসিয়াম ইন ইনফ্লুয়েন্সিং COVID-19 সিভিয়ারিটি? এটাই তো ছিল টপিক, রাইট?
সো কেউ Yeah. যদি ব্রিফলি বলতে চাও। আমরা আসলে প্রথমে দেখেছিলাম যে কোভিড-19 এর উপরে সেরাম ম্যাগনেসিয়াম, মানে সেরাম ম্যাগনেসিয়াম যদি লো হয়, এটা কোভিড-19 এর সিভিয়ারিটির উপরে কোনো এফেক্ট ফেলছে কিনা। এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন জার্নাল পেয়েছি যে যাদের ম্যাগনেসিয়াম কম এবং কোভিড-19 হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক ইনফেকশন বা সিভিয়ার ডিজিজ এগুলা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ফেলছে। এটা বিভিন্ন জার্নালে আমরা খুঁজে খুঁজে পেয়েছিলাম। তো পরে আমরা চিন্তা করলাম যে আচ্ছা, এইটা তো আছে, লাইক মানে এখন তো বিভিন্ন জার্নাল শো করছে যে সেরাম ম্যাগনেসিয়াম এবং কোভিড-19 এর উপরে ইম্প্যাক্ট আছে। এটা নিয়ে প্রায় অনেক পাবমেডে সার্চ দিতে পাওয়া যাবে যে রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য সেরাম ম্যাগনেসিয়াম এবং কোভিড-19। তখন আমরা ডিসাইড করলাম ওকে, যেহেতু সেরাম ম্যাগনেসিয়ামের সাথে কোভিড-19 এর একটা রিলেশনশিপ বলছে, তাহলে আমরা একটু দেখি যে এটার সাপ্লিমেন্টেশনে থেরাপিউটিক কোনো বেনিফিট আছে কিনা কোভিড-19 এর উপরে। যে ঠিক আছে, ম্যাগনেসিয়াম কম, কোভিড-19 এর উপর এফেক্ট ফেলছে, দেন আমরা দেখি যে ম্যাগনেসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন কোভিড-19 এর সিভিয়ারিটিটাকে কমায় কিনা, বা এটার কোনো থেরাপিউটিক বেনিফিট আছে কিনা। তখন আমরা হচ্ছে আরেকটু এলাবোরেটলি জিনিসগুলাকে দেখা শুরু করলাম এবং ফাইনালি দেখলাম যে এটার পক্ষে আমরা অনেক মানে হচ্ছে যে জার্নাল পেয়েছি। এবং স্পেসিফিক্যালি এই টাইটেল, কারণ একই টাইটেল একই জিনিসের উপর তো আমি জার্নাল করতে পারবো না, আমার তো ডিফারেন্ট কিছু নিয়ে আসতে হবে। তখন আমরা হচ্ছে আম, এই টাইটেলের উপরে কিন্তু কোনো রিসার্চ নাই যে লো ম্যাগনেসিয়াম অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট অন কোভিড-19 অ্যান্ড দ্য থেরাপিউটিক বেনিফিট। যেটা আছে যে বিভিন্ন জার্নালে হয়তো বা কোথাও না কোথাও একটু একটু করে বলেছে যে হ্যাঁ ট্রিটমেন্টের কথা বা সাপ্লিমেন্টেশনের কথা, বাট স্পেসিফিক্যালি যে এটা আপনার থেরাপিউটিক বেনিফিট আছে, এটা নিয়ে কোনো টাইটেল বা কোনো কিছু নাই। তখন আমরা হচ্ছে যে চিন্তা করলাম যে ওকে ফাইন, তাহলে আমরা এটা নিয়ে কাজ করবো। এটা নিয়ে যেহেতু, কারণ আমাদের প্রথমে টপিক টোটালি ডিফারেন্ট ছিল, এবং যখন আমরা হচ্ছে যে যে টপিকটা চুজ করলাম, তখন দেখলাম যে আমরা যেটা চুজ করছি ওইটা নিয়ে অলরেডি হচ্ছে পাবলিকেশন আছে। তখন এটা প্রায় 1 মাস ধরে এটাই হয়েছে, এবং 1 মাস পরে আমরা ডিসাইড করলাম যে না, এটা নিয়ে তো অলরেডি পাবলিকেশন আছে, দেন আমরা হচ্ছে ডিফারেন্ট কিছু নিয়ে করবো। তখনই ম্যাগনেসিয়াম হাইপোম্যাগনেসিমিয়া বা হাইপার ম্যাগনেসিয়ামও আমাদের কনসিডারেশনে ছিল। তো পরে দেখলাম যে না, লো ম্যাগনেসিয়াম এবং কোভিড-19। তো তারপরে এরকম সাপ্লিমেন্টেশনের যে ব্যাপারটা, সেটা দেখলাম যে বিভিন্ন আর্টিকেলে ওরা অত এমফাসাইজ করে নাই বা অত কিছু বলে নাই, বাট আছে যে হ্যাঁ সাপ্লিমেন্টেশন এটাকে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে কোভিড-19 এর উপরে। তখন আমরা বিভিন্ন আর্টিকেল পড়ে পড়ে দেখলাম যে অনেক জায়গায় একই কথা বলছে, বাট ওই টপিক বা ওই টাইটেলে কিছু নাই, বাট তারা বলছে। তখন আমরা সব আর্টিকেল গুলাকে এক করলাম, করার পরে দেন হচ্ছে যে আমরা, কারণ আমাকে তো এভিডেন্স দেখাইতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে আমার আর্টিকেল আছে বা এরকম বলছে, আমার ডাটা বলছে যে থেরাপিউটিক বেনিফিট আছে। তখন আমরা হচ্ছে সব রকম আর্টিকেল যেখানে অল্প অল্প করে বলছে বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কথা বলছে এবং প্রত্যেকটা কিন্তু পজিটিভ, তো তখন হচ্ছে আমরা একসাথে ওই আর্টিকেল গুলাকে এক করলাম এবং আমরা বের করলাম যে হ্যাঁ আসলেই সেরাম ম্যাগনেসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন, কারণ এটা হচ্ছে যে বিগ রোল প্লে করছে অন কোভিড-19। তো ওখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের জিনিসটা শুরু। যদিও লো ম্যাগনেসিয়াম, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, হাইপার ম্যাগনেসিমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া উইথ কোভিড-19 এই জাতীয় টপিক পাবমেটে অনেক, বাট থেরাপিউটিক বেনিফিট অফ সেরাম ম্যাগনেসিয়াম অন কোভিড-19 এটা কিন্তু নাই। সো ওইটা নিয়েই মেইনলি আমরা দুইটাকে কম্বাইন করি, একটা হচ্ছে যে লো ম্যাগনেসিয়াম অ্যান্ড কোভিড-19 অ্যান্ড দেন থেরাপিউটিক বেনিফিট অন কোভিড-19, দুইটাকে এক করে দেন আমরা হচ্ছে টাইটেল সিলেক্ট করা থেকে শুরু করে অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি আমাদের কাজ। সো এতটুকুই আর কি। সো ইয়া, তো হচ্ছে মানে ম্যাগনেসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর কোভিড-19 পেশেন্ট, রাইট? হুম। তো এই ক্ষেত্রে কি তোমরা মানে শুধুই ম্যাগনেসিয়াম না ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কম্বাইন ছিল এগুলা? আমরা ক্যালসিয়াম নিয়ে প্রথমে কাজ করব ভেবেছিলাম,
বাট হ্যাঁ, আমি যখন আমাদের ক্যালসিয়ামটাও আমাদের ছিল প্ল্যানে, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স এগুলোও আমাদের মধ্যে ছিল, কিন্তু আমরা স্পেসিফিক্যালি ওই ম্যাগনেসিয়াম নিয়ে কাজ করেছি, যার জন্য ওইটাকে আমরা হাইলাইট করেছি। আদারওয়াইজ আমি যদি আর্টিকেল যখন আমরা দেখেছিলাম, তখন দেখেছি যে ক্যালসিয়ামেরও একটা বিগ রোল প্লে করে। যদি আমার হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপার ক্যালসিমিয়া, এনি ইমব্যালেন্স, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, প্রতিটা জিনিসে আমার কোভিড-19 সিভিয়ারিটির উপরে একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে। তো যেহেতু আমরা হচ্ছে যে স্পেসিফিক্যালি লো ম্যাগনেসিয়াম এবং এর সাপ্লিমেন্টেশন নিয়ে কাজ করেছি, তখন আমরা ওইটার উপরেই বেশি এমফাসাইজ করেছি। বাট হ্যাঁ, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে কোভিড-19 সিভিয়ারিটি, যেটা পাবমেডে সার্চ দিলে পাওয়া যাবে। Thank you. Thank you very much for answering my question. Dr. Shabnaz Mustari. Thank you very much for your clarification and nice explanation. I believe we don't have any other question. Dr. Fariha, do you have any other question? No, I'm good. Thank you. Good. Right. So basically, we are about to end of our webinar. It's time to wrap up the session. Thank you very much to all of our panelists to manage the time and join this webinar and explain all of the procedures. I believe this is the first time Dream USMLE থেকে এরকম Dream USMLE থেকে পাবলিশড একটা রিসার্চ পেপার নিয়ে ডিসকাশন হলো, এবং আমাদের সকল প্যানেলিস্ট তাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন, তাদের শুরুটা ডিউরিং দেয়ার জার্নি এবং শেষটা কিভাবে হয়েছে। অ্যান্ড আই এম ভেরি থ্যাঙ্কসফুল টু দেম যে তারা প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন, যে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে রিসার্চ জিনিসটা এত বেশি পপুলার না, বিশেষ করে মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য এবং ডাক্তারদের জন্য। আমরা যত বেশি আমাদের পরীক্ষার পাস এবং ক্লিনিক্যাল জিনিসগুলোর উপরে ফোকাস করি, আমরা রিসার্চের উপরে এত বেশি ফোকাস করতে পারি না। এটা হয়তো আমাদের কালচার, কিন্তু ড্রিম ইউএসএমএলি এটা নিয়ে কাজ করছে যে জিনিসগুলো আমাদের ডেফিসিয়েন্সি আছে আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেমে, আমাদের মেডিকেল এডুকেশন সিস্টেমে, সেই জিনিসগুলোর উপরে ফোকাস করছে। আমি সকলকে ওয়েলকাম জানাবো, আপনারা স্টেপ আপ করেন, আপনারা একটা গ্রুপের সাথে থাকেন, আপনারা চেষ্টা করেন রিসার্চ করার জন্য। এবং ডাক্তার তাসনিম মেনশন করেছেন কিছু সার্চ ইঞ্জিনের কথা, আপনারা সেখানে যান, কিছু রিসার্চ পড়েন, টু গেট অ্যান আইডিয়া রিসার্চটা কিভাবে হয়, কিভাবে লিখতে হয়, তারপরে আপনারা একটা গ্রুপে ইনভলভ হন। এটা একটা লং টার্ম প্রসেস, একটা গ্রুপের সাথে একটা প্রপার এক্সপিরিয়েন্স মেন্টরের আন্ডারে থেকে কাজ করা। এটা একটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এরকম একটা গ্রুপ, এরকম একটা মেন্টর খুঁজে পাওয়া আসলে একটু ডিফিকাল্ট। I would like to invite everyone, আপনারা ড্রিম ইউএসএমএলই তে জয়েন করতে পারেন। অ্যাজ পার মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং গোজ, আমি কখনো দেখি নাই কাউকে কোনো গ্রুপ যারা রিসার্চ করছে বাংলাদেশে। আইসিডিডিআরবি তে কিছু হয় আমি শুনেছি, কিন্তু তাছাড়া আমার নলেজে আর কোনো কিছু নাই। সো আপনারা যদি কেউ এই রিসার্চ গ্রুপের সাথে ইনভলভ হতে চান, আপনি ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ স্যারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। হি ইজ দ্য বেস্ট পারসন টু গাইড ইউ, এবং উনি সবসময় অ্যাভেলেবল। উনার সাথে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আপনারা ড্রিম ইউএসএমএলই ফেসবুক গ্রুপে পাবেন, এবং উনি সবসময় ফরওয়ার্ডের ওপেন আপ অ্যাভেলেবল টু হেল্প বাংলাদেশি মেডিকেল স্টুডেন্ট, বাংলাদেশি ডক্টরস। আরেকটা জিনিস, আমরা এর আগের বেশ কিছু ওয়েবিনারে যারা সাকসেসফুল ইন দেয়ার রেসিডেন্সি ম্যাচিং এবং ইউএসএমএলই জার্নি, তারা সবসময় বলেন রিসার্চ পাবলিকেশন এগুলো ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি রেসিডেন্সিতে ম্যাচিং হওয়ার জন্য। বিশেষ করে যখন আমরা ভিসা রিকোয়ারিং আইএমজি, আমাদের যখন এজ অফ গ্রাজুয়েশন একটু বেশি, আমাদের এই যে রেড ফ্ল্যাগ গুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমাদের ইউএসএমএলই তে মার্কের সাথে সাথে রিসার্চ পেপার, পিয়ার রিভিউ জার্নালে এগুলো পাবলিকেশন থাকা, এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট ম্যাচিং এর ক্ষেত্রে। সো আপনারা শুধুমাত্র যে ইউএসএমএলই জার্নির ক্ষেত্রে সেটাও না, ইভেন বাংলাদেশে ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রেও প্রমোশনের জন্য রিসার্চ লাগে, পাবলিকেশন লাগে। ইউএসএ বাদেও যদি আপনি ইউকে আসতে চান, আপনি যদি অস্ট্রেলিয়াতে যেতে চান, যে কোনো জায়গায় আপনি যেতে চান, আপনার জন্য রিসার্চ পাবলিকেশন এগুলো মাস্ট, যেটা আপনাকে করতেই হবে। এবং আমাদের ল্যাক অফ নলেজ আছে। সো আই উড হাইলি রিকমেন্ড এভরিওয়ান, আপনারা একটা গ্রুপের সাথে থাকেন। ড্রিম ইউএসএমএলই ক্যান বি এ বেস্ট প্লেস টু সিক ফর হেল্প, কারণ এখানে এক্সপেরিয়েন্স মেন্টর আছে। আমি দেখছি যারা প্যানেলিস্ট ছিলেন
তারা সবাই শুরু করেছিলেন 2 বছর আগে, এখন তারা এক্সপার্ট, এবং আই বিলিভ তারা ড্রিম ইউএসএমএল যে রিসার্চ গ্রুপটা আছে সেখানে এখন লিড দিবেন। তো যাদের নলেজ একটু কম রিসার্চের ব্যাপারে, যারা একটা গ্রুপের সাথে থাকতে চান, যারা এই রকম প্যানেলিস্ট মেন্টরদের আন্ডার থেকে একটা রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স চান, আই উড হাইলি recommend you can join, you can have a chat with Dr. Abdullah Masood sir and take your ডিসিশন। যত সব আর তাড়াতাড়ি শুরু করবেন তত তাড়াতাড়ি শেষ হবে, যত দেরি করবেন তত দেরি হয়ে যাবে। সো আপনি যখন একটা রিসার্চের গ্রুপের আন্ডারে থাকবেন, আপনি যখন সবকিছু স্টেপ বাই স্টেপ জেনে যাবেন, ইউ উড বি এ মেন্টর টু মেন্টিং সামওয়ান। আপনি তখন গ্রুপ দিতে পারবেন, নট নেসেসারিলি যে আপনাকে বাইরে আসতে হবে, নট নেসেসারিলি আপনাকে ইউকে ক্যারিয়ার বা ইউএস ক্যারিয়ার করতে হবে, আপনার বাংলাদেশের ক্যারিয়ারের জন্যও এটা দরকার। সো আই উড হাইলি রিকমেন্ড ইউ টু জয়েন ড্রিম ইউএসএমএল। Apart from this research works, Dream USMLE also focusing to improve Bangladesh health education system by providing medical students classes, just step 1, step 2, step 3, OET, residency group, batches, everything. তো আপনারা একটা প্র্যাকটিক্যাল গাইডেন্স পাবেন, আপনার প্র্যাকটিক্যাল ইনসাইট পাবেন সেগুলোর ব্যাপারে। সো একটা গ্রুপের সাথে থাকেন, আপনারা একটা যে কোনো কোর্সে নেই, আপনাদের যে কোনো কোয়ারিতে আপনারা এক্সপার্টের কাছ থেকে একটু হেল্প নেন, অ্যাডভাইস নেন টু প্রসিড ইউর ক্যারিয়ার। Thank you everyone for joining this webinar today. It was a really helpful and impactful webinar so far I have attended. Thank you very much all of the panelists, moderator and co-moderators, and especially Dr. Abdullah Masood sir. I hope in future we would be able to organize this kind of webinar more and more. And if you guys have any other question or any other queries, or if you want any kind webinar in a specific topic, you can reach out to us. We'll try to arrange those webinars and clarify your queries as well. Thank you very much everyone for joining. Thank you.